ते टिकदे ने उस एक चीज दे बारे जानते हैं असि यीशु मसीह दी हर एक चीज नूं वेख के आए हां उन्हां दे कोल एक जबरदस्त गवाही होवेगी और प्रभु यीशु इहो चाहते सन ए मेरे एड्रेस ना लेके तुरे फिरन ए मेरे नाल मेरी हजूरी नूं नाल लेके जान ते जदों फिर वापस गए ओ कल्ले नहीं गए खुदावंद दा वादा उन्हां दे नाल गया कि मैं जुग दे अंत तक हर वेले तुहाडे की हां नाल हां जिन्हां सिर्फ एड्रेस पता उन्हां दा नहीं मैनूं पता प्रभु नाल है कि नहीं है पर जेडे यरूशलेम दे विच टिकदे ने प्रभु दे नाल रहंदे ने ते प्रभु उन्हां नूं आप भेजदे ने उन्हां दे नाल खुदावंद दा वादा है कि मैं जुग दे अंत तक हर वेले तुहाडे की हां बोलो नाल। मैं जल्दी ही समाप्त करने वाले पासे जाना चाहांगा बड़े ध्यान नाल सुनना एक दो घटनावां होर मैं तुहाडे नाल वैसे साझीਆਂ करांगा। सब लोग जानते हो नूह नबी के बारे जानते हो हाँ जी कि नहीं जी ओके। नूह नबी एक आदमी का नाम है नूह का नाम है नबी सिनेता पवित्र बाइबल इस तरह सानू दसदी है नूह नबी के टाइम ते जल परलो के नाल सारी दुनिया नाश हुई सी ये सब स्टोरी बाइबल में तुसीं पढ़ सकते हो। एक समा सी जदों जल परलो के नाल सारी दुनिया नाश हो गई परमेश्वर नूह नबी ने बोले सन ध्यान देना परमेश्वर नूह नबी ने बोले सन एक समुद्री जहाज बनाना है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ हर तरह का जोड़ा जोड़ा हर एक चीज का अंदर आ जाएगा किसी चीज की भी नस्ल खत्म नहीं होनी चाहिए। और नूह नबी ਉਹਦੀ वाइफ नूह नबी के 3 बेटे सी तीन ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ नूह नबी ਦੀਆਂ नौवां सन 8 मैंबर सन परिवार ਦੇ बोलो कितने मैंबर सी ओके 8 मैंबर सन परिवार ਦੇ सुनिए वो 8 ਦੇ 8 ਜਦੋਂ समुद्री जहाज ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਸ किश्ती ਵਿੱਚ चले गए ਤੁਹਾਨੂੰ पता है गल ਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ चले गए परमेश्वर ਨਾਲ गए जान वास्ते 3 मंजिली किश्ती ਨੂੰ बनाया गया है मैं उधर मंजिला पर नहीं जाऊंगा 3 मंजिली किश्ती ਨੂੰ बनाया गया है तो सुनिए तो परमेश्वर ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ किश्ती ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਰਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ पानी 40 दिन 40 रातां पानी ही पानी सी दुनिया ते रहने वाली हर एक चीज पानी नाल नाश हो गई सी चाहे पशु हो पंछी हो जानवर कोई भी इंसान हो बुजुर्ग जवान बच्चे सब कुछ खत्म हो गया सी सिर्फ 8 लोग बचे सन उस टाइम ते वो जेडे किश्ती दे अंदर सन वो ही बचे सन। बड़े ध्यान नाल सुनना अपना टॉपिक ये है प्रभु यरूशलेम दे विच रखदे ने ते फिर यरूशलेम तो बाहर दुनिया के कोने जिक्र की करते हैं वो भेजते हैं। अगर ध्यान में सुनोगे ना आज के बच्चे के मुताबिक आज तुम इस जगह पे बैठे हो ना आने वाले समय में खुदावंद तुहानू भी कई जगह भेजने वाले ने बस बड़े ध्यान से सुनना है ना। नूह नबी के टाइम पे प्रभु परमेश्वर उन्होंने किश्ती के विच रखिया कई महीने उन्होंने किश्ती के विच रहना पिया ते किश्ती के विच रहे ते मैनूं तो लगता है बड़ी प्रार्थना की होगी बोलो की होगी कि नहीं होगी किने की होगी इंसान तो इंसान ही रहेगा ना इंसान कोई परमेश्वर थोड़ी है इंसान तो इंसान रहेगा डरते रहेगा अंदरों भी दुआ ही ते बाहरों भी दुआ सी पता कितना बाहर पानी पानी है किश्ती इदा इदा कर दी है किश्ती 1 मिनट भी शायद सीधी नहीं खड़ी हुई पानी इस तरह ही करती रहेगी। सुनो ध्यान देना मेरे अपना विचार है मैनूं तो लगता है कि जब किश्ती इस तरह करती है पानी ही पानी है पानी की आवाज़ आ रही है शायद कान लगा के गिरते हो अगर एक भी फट्टी कितने उखड़ गई तो की बनेगा सुनते पे हो। सब दुनिया नाश हो गई है वो सब एक गल जानते सन पानी ही पानी है कई महीने इस तरह ही रहोगे बाहर पानी का डर है एक ते बाहर का पानी दुआ कराई जान रहा है बोलो है कि नहीं तुहाडे घर के चार चफेरे पानी पानी आ जाए बोलो दुआ करोगे कि नहीं करोगे तुसीं जिन्हें नहीं करनी ना वो भी करने मैं तुहानूं घटना दसदा सुनिए अरे उहदे पता नहीं किन्ने महीने का भुचाल सी जिहड़ा आ ही गया किश्ती च अरे इत्थे ते 10 सैकेंड भुचाल आ जाए ना बोलो जिन्हें नहीं दुआ की ना वो भी करन लग पैंदा बोलो सही है कि नहीं। मैं एक परिवार को जानता हाँ काफ़ी कोई कुछ साल पहले की गल है मैनूं उन्होंने कहा भाजी तुहानूं पता राती भुचाल आना सी ते मैं कहा मैनूं पता है
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਤੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਘਰੇ ਸੁੱਤਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਗਏ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਸੁੱਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ? ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਭੁਚਾਲ ਆਵੇ ਤੇ ਮਕਾਨ ਨਾ ਡਿੱਗ ਪਵੇ। ਗਰਾਊਂਡ ਸੁੱਤੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ? ਕਿੱਥੇ? ਕਹਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਭੁਚਾਲ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗਦੇ ਰਹੇ। ਜਿਹਦੀ ਵੇਟ ਕੀਤੀ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਜੇ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਦੀ ਕਿਹਨੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਦਾਸ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਮਨ ਕਰੇ, ਮੂਡ ਬਣ ਜਾਏ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਤਜਰਬਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹੁੰਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ 9-10 ਵਜੇ ਇੱਕ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਏਡੀ ਲੰਮੀ ਰਾਤ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਰੇਗੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੈਠ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਬੈਠ ਗਏ ਉਦੋਂ ਰਾਤ ਛੋਟੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੇ ਭਗਤ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਉਹ ਸਾਧੂ ਜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ 2 ਵਜੇ ਵੇਖਿਆ ਸਾਧੂ ਜੀ ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖਿਆ 4 ਵਜੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। 6 ਵਜੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਵੇਂ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਇਨਸਾਨ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੁੱਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਸਾਧੂ ਜੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪਤਾ ਕੀ ਸੀ? ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹਾਂ। ਹਾਲੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਣੀ, ਗੱਲ ਹੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਵਕਤ ਰਾਤ ਹੀ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਛੋਟੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਡਰ ਸਤਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਤਜਰਬਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿਤੇ ਤਜਰਬਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠਣਾ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਨਾ ਕਹਾਂਗਾ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋਗੇ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਡੀਕਦੇ ਰਹੇ, ਭੁਚਾਲ ਤੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋਗੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਗੱਲ ਤੇ ਵੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਹੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਬੈਠੋਗੇ ਨਾ, ਤੜਕੇ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਨਸਾਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਤਾਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ? ਤੁਸੀਂ 10 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ 'ਚ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਵੇਰ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਜਾਓਗੇ, ਜਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਜਾਓਗੇ, ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਮਿਲਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਜਾਓਗੇ ਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਜਾਓਗੇ। ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਕੰਮ ਤੇ ਆਪਣੋਗੇ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਕਰ ਪਾਵੇਗਾ। सुन रहे हो? आवाज नहीं आई? हालेलुया बोल सकते हो? तो सुनो, मैं जल्दी समाप्त करने वाला हाँ। आप सीख रहे थे परमेश्वर के बच्चों के विचों नूह नबी के टाइम पे परमेश्वर उन्होंने कई महीने बाहर से पानी प्रार्थना करवा लिया, बाहर से किश्ती हिलना जड़ा है ना वो प्रार्थना करवा ली है। बाइबल से लिखा नहीं, मैं अपने आप मेरी कल्पना है। तो मैं सोचता कई बारी तो किश्ती के अंदर झाती मारते होंगे तो सप दिसता होएगा, किश्ती के अंदर झाती मारते होंगे तो हाथी दिसता होएगा, किश्ती के अंदर झाती मारते होंगे तो शेर दिसता होएगा। और तो पता नहीं हाथी के शेर को वेखते होंगे तो कहते होंगे ठीक है रब ने भेजा कि जे इन्हों का मूड बदल गया। हाँ जी, फिर साड़ी कहर नहीं। मेरे कहने का मतलब है बाहर का भी डर है तो किश्ती के अंदर का भी डर है, ते अंदर ते बाहर का डर इन्हें तो भक्ति करवा रहा है। जे मेरी गल समझ आवे ते समझ लेना, जिन्नी देर तुहाडे अंदर रब का डर है तुहाडी भक्ति बरकरार रहेगी।
जिधर रब का डर तुहाडे अंदरों खत्म हो गया उधर भक्ति भी हौली हौली खत्म हो जाती है। मैं जबानी कलामी वाले डर की गल नहीं कर रहा। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਛਣ ਪਾਸਟਰ ਲੱਗੀ ਜੀ ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਡਰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬੜਾ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ ਪਾਪ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਪ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਡਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਡੈਥ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੀ ਪਰਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ? ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਵਿਆਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਇੱਕ ਮਰਗ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੀ ਪਰਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਮੈਦਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ। ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਭਗਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਅੜ ਜਾਵੇ ਤੇ ਖੜ ਜਾਵੇ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੱਚਮੁੱਚ ਰੱਬ ਦਾ ਡਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਡਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਆਪੇ ਸਮਝ ਆਣਾ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਭਗਤੀ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਭਗਤੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਡਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਬਸ ਹੁਣ ਸੁਣੀਏ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਨੂਹ ਨਬੀ ਨੂੰ अपना टॉपिक हो ही रहेगा। 120 कमरे 10 दिन बिठाया, फिर उन्होंने भेजा। नंबर 2 चेलियां 3.5 साल नाल रखिया, फिर उन्होंने सारे संसार दे विच भेजा। नंबर 3 नूह नबी नूं ओहदे परिवार को 8 लोकां नूं कई महीने बेड़ी विच बिठाया। उस तो बाद बेड़ी नीचे आई, पानी घटिया। हुण परमेश्वर ने यीशु परमेश्वर यहोवा परमेश्वर ने इन्हां नूं भी सारे संसार च भेजिया है। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ਼ਤੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭਰਨਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਲੋਕ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਨੂਹ ਨਬੀ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਲੱਡ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਖਾਨਦਾਨ ਬਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਗਏ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਏ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ? ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਨਾ ਪੁੱਛਾਂ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਨੂਹ ਨਬੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਵੋ, ਪਾਪ ਛੱਡ ਦੇਵੋ, ਜਦ ਪਰਲੋ ਆਏਗੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਕਦੇ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੀ? ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਦੇ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਗੇ? ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਅਰੇ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਮਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਕੋਈ ਪੇਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਨੂਹ ਨਬੀ ਦਾ ਢਿੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਅਰੇ ਨੂਹ ਨਬੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਦੀ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਵੇ ਤੇ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਾ ਸਕਣ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦੀ ਆਈ। ਬੋਲੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਦੁਨੀਆ ਨਾਸ਼ ਹੋਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਸ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਗ ਨਾਲ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਅੱਗ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੜਦੇ ਵੇਖਿਆ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ? ਉੱਪਰੋਂ ਅੱਗ ਆਵੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦੇਵੇ? ਨਹੀਂ।
उस टाइम ते कभी पानी नहीं आया सी, लोगों ने विश्वास नहीं किया। अज भी जो प्रभु के दास लोग इन्हां गल्लां दा प्रचार करते हैं, लोग विश्वास नहीं करते क्योंकि लोगों ने कभी वेख्या नहीं है। पर मैं तुहानूं एक गल 100% कन्फर्म कर देवां कि उस टाइम ते पानी की गल ते लोग विश्वास नहीं किया ते पानी आया ते पानी ना दुनिया नाश होए। अज अग के बारे गल की जाती, लोग विश्वास नहीं करते, पर अग आएगी, लोग अग नाल ही नाश हो जाएंगे। एक घटना दोबारा तो फिर एक बारी वापरने वाली है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਰੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ? ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਣਾ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਟਿਕਣਾ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ? ਖੁਦਾਵੰਦ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕੋ, ਮੇਰੇ ਕਦਮਾਂ ਮੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਟਿਕੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। क्यों? क्योंकि मैं तुहाडे वसीले उन्हां लोकां विचों बहुत सारे लोकां नूं बचाउणा चाहुंदा हां। इसे करके प्रभु चाहुंदे ने कि मेरे कदमां 'च रहो। इसे करके प्रभु चाहुंदे ने यरूशलेम दे विच टिको ते मैं तुहानूं धरती दे बन्ने तक भेज देवांगा। प्रभु उन्हां नूं प्यार करदे ने, सब संसार नूं प्रभु प्यार करदे ने। बोलो समझ आ रही सब लोग जी? ओके सुनिए फिर। प्रभु परमेश्वर एक बड़ी प्यारी घटना है, मैं उन्हें पूरा नहीं पढ़ सकता हूँ। लूका 10 अध्याय ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਣੀ ਕਿ ਜਾਣਦੇ ਹੋਗੇ 30 ਵਚਨ 'ਚ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਯਰੀਹੋ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬੋਲੋ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ? ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਤਾਂ ਦੱਸਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਡਾਕੂਆਂ ਦੇ ਕਾਬੂ ਆ ਗਿਆ। ਡਾਕੂਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਫਿਰ ਅਧਮੋਇਆ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਡਾਕੂਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? सिर्फ लुटिया ही केड़ी गल्लों है? मारे कुटे केड़ी गल्लों है? हाँ जी तुहानूं पता है परमेश्वर ने इजाजत तो बिना कुछ भी नहीं हो सकता। परमेश्वर ने उस आदमी को मरण नहीं देना सी। केड़ी गल्लों? अगली गल सुनो। फिर परमेश्वर ही सन जेड़े एक आदमी का इंतजाम करते हैं तो उन्होंने अपने गधे से बिठा के वो सलाम के हॉस्पिटल से लैके जाए तो उसकी मदद करे, वो फिर तंदुरुस्त होवे। क्यों? इस सारी कहानी के पीछे एक बड़ी जबरदस्त गल वो है, प्रभु परमेश्वर इस करके मरण नहीं देता, इस करके उसका इलाज करवाया, इस करके प्रभु परमेश्वर ने इस बंदे का इंतजाम किया, उसकी मदद करवाई। सारिया गल्लां दे पीछे कोई गल है कि प्रभु परमेश्वर चाहते सन जीवित रहे, तंदुरुस्त रहे। केड़ी गल्लों? ये मुड़ के फिर यरूशलेम दे विच वापस आना चाहता है। ये मुड़ के फिर यरूशलेम दे विच वापस आना चाहिदा है। ये मुड़ के फिर यरूशलेम दे विच वापस आना चाहता है। इसे करके प्रभु परमेश्वर तानों दे मैनूं चाहुंदे ने असीं यरूशलेम दे विच टिकीए, ओदी हजूरी दे विच टिकीए। केड़ी गल्लों? अज बड़े लोग यरूशलेम चों बाहर निकल गए ने, उन्होंने वापस लियाउंदे लई खुदावंद यीशु मसीह चाहुंदे ने तुसीं मेरे कदमां 'च बैठो, मैं तुहानूं ताकत नाल भर देवांगा, मैं तुहानूं सामर्थ नाल भर देवांगा, मैं तुहानूं अपने वचन दे नाल भर देवांगा। जिहड़े लोग बाहर जा चुके ने तुहाडे वसीले उन्हां लोकां नूं मैं वापस यरूशलेम विच लैके आउणा चाहुंदा हां। तुहाडे वसीले दे नाल मैं उन्हां लोकां नूं भी बचाउणा चाहुंदा हां। तुहाडे वसीले दे नाल मैं उन्हां लोकां ते भी दया करनी चाहुंदा हां। और मैं समाप्त करता हूं। बोलिए समझ आ गई सर? यरूशलेम से रहना चाहिए कि नहीं जी? ते रवांगे ते फिर परमेश्वर सानू भेजणगे कि नहीं भेजणगे? गल्लां बड़ियां वधिया सी, सुनिए ध्यान नाल। तुहानूं पता है दाऊद अगर यरूशलेम से प्रभु की हजूरी च रहेगा ना तो फायदा की होगा? दाऊद लास्ट इको लाइन खत्म कर दो। दाऊद अगर परमेश्वर की हजूरी च रहेगा, आराधना करेगा, प्रभु के कदमां च बैठेगा, ओदे लई यरूशलेम में भावें जंगल में ही होवे, ओदे लई यरूशलेम बन जाएगा। जे दाऊद यरूशलेम दे विच रहन वाली आदत बन जाए, तुहाडी ते मेरी आदत बन जाए। दाऊद की आदत सी यरूशलेम दे विच टिकन दे लई, जेड़े यरूशलेम तो टिकन तो बाद बाहर जाते ने सामने शेर भी आ जावे, शेर मरेगा, यरूशलेम तो बाहर जाने वाला फिर भी जिंदा रहेगा। तुहानूं पता है गल ना? यरूशलेम के बाहर रहने वाला, बाहर जाने वाला वो कदे नहीं मरेगा, शेर मरेगा। क्योंकि प्रभु यरूशलेम में टिकने वाला को ताकत देता है। शेर तेनू मार नहीं सकेगा, तू शेर को मार देगा। तुहानूं पता है शमशून करके एक बाइबल च नाम आदमी है, जानते सब जी?
ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਟਿਕਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ 500 ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ 1000 ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਸੁਣੋ, ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਪਰ ਕਹੂੰਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਟਿਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਸਫਲ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਲੀਲਾ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਵਾਪਸ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਟੱਚ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸਮਝ ਗਏ। ਦਲੀਲਾ ਦੀ ਗੋਦ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਕੜ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਅੰਨੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋਗੇ? ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਮੈਂ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਤ ਤੀਕ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਓਗੇ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ। ਮੈਂ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਤ ਤੀਕ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਹਾਂ? ਨਾਲ ਹਾਂ। और हम बंद करिए। खुदावंद यीशु मसीह तानू बड़ी बरकत है। एक कोर्स गावांगे जल्दी एक कोर्स गावांगे मिलके। असीं खुदावंद दे वचन नूं सुनिया है। सब अपनी अक्खां बंद कर लीए प्लीज।